लगातार मेरे ते 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਈ ਐਵੀਡੈਂਸ SHO ਗੇਟ ਕੀ ਮੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 3 ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ है। 13 जून 2018 में मेरे ते हमला होया सी। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त अवर शुक्ला। अभी आपने जो वीडियो देखी है, ये वीडियो है अमृतसर के बिल्कुल थाना खीमा गेट है, उसके आगे अनगढ़ रोड पे है और ये है अमन एवेन्यू। तो अमन एवेन्यू की बात करें, लेकिन अमन की बात नहीं है। जिस तरह से वीडियो में जो कुछ लोग हैं, कुछ युवा आते हैं कोठी के बाहर, एक्टिवा पर पैर से उसको गिराते हैं, उसके बाद में क्या बोलते हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन भीड़ थी। और ये भीड़ किसकी थी ये भी हम जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कोठी नंबर 203 में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि कोठी नंबर 203 में ये जो लोग आए थे वो 302 के इरादे से आए थे, यानी हत्या के इरादे से आए थे। 20-25 गिनती थी, तो 203 और 302 के बीच पेच फंस गया है मामला। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल तक पहुंच गया है, पुलिस भी आई थी, पुलिस जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि 13 दिनों में दूसरा हमला, और ये हमला आम किसी पे नहीं, एक जागता जमीर है। उनके ये अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाष सहगल, और उन पर ये हमला हुआ। इसके पहले 13 दिन पहले भी हमला हुआ था। उस हमले में भी अभी कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। और बात यहाँ से लेकर पुलिस कमिश्नर से लेकर DGP ऑफिस और पहुँच चुकी है CM दरबार तक। तो हमारे साथ सुभाष जी ये बताइए कि 13 दिन में दूसरा हमला, और ये जो वीडियो फुटेज है, तो 203 नंबर कोठी में 302 के इरादे से आने वाले ये चेहरे, आपके मुताबिक 302 के इरादे से आने वाले 203 कोठी में ये चेहरे किनके थे, आप जानते हैं इनको? हाँ जी, ये जी इत्थों के वार्ड नंबर 67 के कौंसलर दीपक कुमार राजू का बेटा है। पूजा रानी वार्ड नंबर 67 की कौंसलर है। लगातार मेरे ते 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਈ ਐਵੀਡੈਂਸ SHO ਗੇਟ ਕੀ ਮੰਨ ਦਿੱਤੇ, CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ दीपक कुमार राजू का बेटा शरेआम सीधा अपने साथियों के नाल विच दिखाई आ गया, फुटेज आ गया। उन्होंने मतलब मैनू जानों मारन की नीयत नाल मैनू ललकारिया, बाहर आके मैनू मतलब धमकियां लाइयां, गालां कढ़ियां ते मैनू बाहर बुलाना चाहते सी। मेरी वाइफ ने मैनू जबरदस्ती अंदर डकिया, वो मैनू बाहर बुला के मेरे नाल झगड़ा करके मैनू मारना चाहते सी, सੱਟ पेट लाना चाहते सी। अगे भी उन्होंने अमन एवेन्यू गेट ते उदों भी जो हमला होया उहदे विच भी इन्हां दे साथियों का हत्थ है। मैं इहदे कई एविडेंस दिते आ, पर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जागता जमीर आपसे दुश्मनी क्या है? ये जो चेहरे दिख रहे थे युवा हैं, क्या आपसे दुश्मनी है क्या? मैं काफ़ी समय तो ਜਿਹੜੀਆਂ समाज ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 67 ਦਾ ਕੌਂਸਲਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾफ़ੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੜੇ ਸੱਟੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ सैलरी लैके नहीं कर रही, मैं एक समाज सेवक हो के लगातार 5 साल तो करता आ रहा। और सिर्फ वार्ड नंबर 67 नहीं, अमृतसर के हर हल्के मैं सरगर्म हाँ, हर वार्ड मैं सरगर्म हाँ। मेरिया कितों भी तुसी चैक कर सकते हो डाटा भी मैं जिहड़ियां समाज ਦੀਆਂ कुरीतियां का विरोध करता आया तो करता रहांगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप पर आरोप लगाते हैं, उंगलियां उठाते हैं कि आप ब्लैकमेलर हैं। फिलहाल ब्लैकमेलर हैं या नहीं ये तो आप जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इनको क्या आपसे हमला, आप इनको क्या डर है जो आप हमला आप पर कर रहे हैं? मैं ना ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨਾ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸੱਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੇਟ ਕੀ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਥਗਿਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੀਵਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਖਲਾ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੜੇ ਸੱਟੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੜੇ ਸੱਟਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ MLA ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਜੀ ਹੈ। मैं उन्होंने भी इसकी जानकारी दी है। तो जोड़े एरिए के दीपक कुमार राजू की वाइफ कौंसलर है, उत्थों के MLA सरदार इंदरबीर सिंह बलौरिया है, उन्होंने लगातार 1.5 साल तो मैं सारा डाटा देता आ रहा भी तुहाडे कौंसलर यह काम कर रहे जे, यह गल्लां गलत हो रही जे, लोगों का हितां का हनन हो रहा है। पर बलौरिया जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ। आप किसी ज़माने में बिल्कुल उनका दाहिना हाथ थे, तो बुलारिया जी ने आप पर क्यों ध्यान नहीं दिया? आप उनके पुराने वर्कर हैं, उनके पिताजी के ज़माने से हैं। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੁਲਾਰੀਆ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬੁਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 40 ਸਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ है। एक बार बताइएगा, यूपी में पीछे किसान आंदोलन में जो 3 बजे जो वहाँ पे एक्सीडेंट बाद में जो मौतें हुई 8-9 किसानों पे गाड़ी चढ़ने के, गृह राज्य वहाँ के जो मंत्री हैं उनके बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहाँ पे चन्नी यहाँ CM वहाँ हो गए और सुखबीर बादल सभी कांग्रेस गई और राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी भी गई। तो कुल मिला के अगर हम वार्ड नंबर की बात करें, इस वार्ड की, तो काउंसलर भी कहीं ना कहीं इलाके का, उस इलाके का, तो उनके बेटे के बारे में आप ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब दबंगई है, क्या है ये कि पुलिस कानून जेब में है, पुलिस जेब में है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 13 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ 6 CCTV कैमरे लगे होए सी ते पुलिस फुटेज नहीं कढ़ा सके। आज तो हम हमला की घर तक आए हैं और जिस तरह से उन्होंने पैरों से आपकी वो एक्टिवा गिराई और गालियां दी, आपको ललकारा, तो ये हमले की निशानी तो है ही। तो पुलिस ने क्या किया? कितनी देर बाद पुलिस आई आपके घर? पुलिस पौने घंटे बाद पहुंची है। मैं कमिश्नर साहब ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਸੀ SHO ਰਕੀਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਗੜ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੈਮਰੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੈਮਰੇ ਔਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਗ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ MLA ਬੁਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਰ ਬੁਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ अपना ना कौंसला मोह करके कोई भी उन्होंने इसमें MLA कोई काम नहीं करता, पुलिस तो काम करेगी। फिलहाल जिस तरह से आपके घर पे आके और ये हमले की निशानी जो कैद है वीडियो में, तो वो चेहरा जो है आपने तो पहचान लिया, पुलिस को पहचानने में कितनी देर लगेगी? पुलिस ने भी उन्होंने पहचान लिया जी। सब इंस्पैक्टर दिलबाग सिंह ने कहा हाँ ठीक है मैं पहचान गया वहाँ, तो मैं जल्दी मैनू इन्हों के नाम भेजो, मैं इन्हों के FIR लॉन्च करदा वाँ। मेरी दिलबाग सिंह SHO ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਣਦੀ FIR ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਦੇ। पिछली बार जब ये आपका मुद्दा उठा तो उसके बाद में इसी परिवार ने जो आज आपके यहाँ घर में आए हैं, उन्होंने कहा था आपको सिक्योरिटी लेनी है, तो ये सिक्योरिटी लेने के लिए कर रहे हैं। पर जिस तरह से आज ये दिखाई दिया है वीडियो में कैद हुए चेहरे, तो क्या आपको लगता है, ये डर लगता है कि आते जाते हुए कहीं आप पर हमला करके आपकी हत्या हो सकती है? बिल्कुल जी, मेरी हत्या हो सकती है। ये मेरे तो मतलब ये ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਸੜੇ ਐਸੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਿੱਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ CP ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਹਲਕਾ MLA ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਜੇ। विकास सोनी ने भी SHO ने फ़ोन किया, पर पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं, मैंने समझ नहीं आती। पुलिस किसके इशारे पे काम करती है? जब विकास सोनी ने फ़ोन किया, वो इस समय हम बताएं ओम प्रकाश सोनी के भतीजे हैं और खुद यह इलाके काउंसलर हैं, तो पुलिस किसके काम करते हैं? पुलिस को दिखता नहीं है क्या कि गलत क्या सही क्या? ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੜੇ ਸੱਟੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ। ये तो आप कह रहे हैं, पर जिन्होंने आज आए और जो युवा है उनका क्या कहना है, वो किस नीयत से आए? तो बौखला गए हैं कहीं ना कहीं, आप यही कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं सीधा निशाना यही है कि दड़ा सट्टा या जो भी XYZ गलत काम होते हैं तो इन लोगों का हाथ है और ये नहीं चाहते कि आप आवाज़ उठाएं। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਝਬਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਖਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। तो ये थी एक समाज सेवक है जागदा जमीर, और इन्होंने कहते हैं पंजाब सरकार और देश कहता है कि आप अपने आप खुद डिक्लेयर कर सकते हैं या आप लिख के दे सकते हैं और वही आपका प्रमाण होगा, वही आपके सबूत होंगे। तो वीडियो के आगे बिल्कुल इन्होंने कैमरे के आगे ऑन कैमरा इन्होंने कहा कि मेरी हत्या हो सकती है, मेरे परिवार की हत्या हो सकती है, नाम भी बताए हैं और वो जो नाम है 2 नाम लिए हैं और दोनों नाम पुलिस को भी बता दें, लेकिन पुलिस ने अब तक पिछले 13 दिन पहले जो हमला हुआ था उस पर भी कुछ नहीं किया। और आज 1.5 घंटे बाद पहुँची। अगर ये बाहर होते, बाई चांस ये बाहर होते और वो मिल जाते या राह जाते आते मिल जाते तो आज इनका क्या हाल होता, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ा मामला टल गया। अगर जिस तरह से वो लोग आए और जिस तरह से उन्होंने बदमाशी की तो किसी फिल्मों की विलन की ये मुझे एक सीन लगा, जिस तरह से आना और जाना, तो कहीं ना कहीं गुरूर है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो यहाँ की पुलिस व्यवस्था है वो कितनी पुअर है कि बिल्कुल चौक में ही थाना है और थाना और यहाँ से चौकी भी बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन पौने घंटे बाद यहाँ पर पुलिस आती है, चेहरा पहचान लिया है, एफआईआर होती है नहीं होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के लिए खतरे की घंटी, जब सफ़ेद पोश नेता ही दड़े सट्टे और नशा के व्यापार में जुट जाएं तो आम लोगों का क्या होगा। इलाके के एमएलए ना सुने, इलाके के काउंसलर ही ऐसा काम करने लगे जैसे आरोप लगे हैं, फिर जनता कहाँ जाएगी। पुलिस भी खामोश बैठी है। हाथ किसका है, पैसों का खेल है या हाथ का कमाल है। वैसे हाथ वाली सरकार पर ये ज़रूर जांच करना चाहिए कि ऐसे गलत लोगों के ऊपर किसका हाथ है। मुझे याद है कि ओम प्रकाश सोनी और डॉक्टर राजकुमार वीर का, इन दोनों मंत्री हैं और दोनों मंत्रियों से मैंने जब बात की थी पंजाब केसरी के लिए तो उन्होंने कहा था कि हमारे घर में धड़ा सट्टा और जो भी गलत काम नशा बेचने वालों के लिए नो एंट्री। लेकिन आज हालत काफ़ी बदली हुई है। और रही बात सिद्धू की, तो सिद्धू प्रधान बनने के बाद जिस तरह से इस्तीफा देने के बाद खामोश है, तो कुल मिला के सरकार कैसे चल रही है और कानून व्यवस्था किस तरह से है, इससे ज़्यादा प्रमाण और क्या होगा कि पुलिस की आंखों के सामने ही क्राइम करके लोग दंदनाते रहते हैं। और अब सफ़ेद पोश के वंशजों यानी कि सफ़ेद पोश के बेटों ने भी अब क्राइम का सहारा ले लिया है। तो ये थी स्पेशल स्टोरी सुखविंदर कोहली के साथ सफर शुक्ला। जय भारत। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दिलबाग सिंह जी बोल रहे हैं, इंचार्ज चौकी इंचार्ज अनगढ़। हाँ जी भाजी हाँ जनाब, मैं लाइव भारत तो बोल रहा। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੋਣੀ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੇਖੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਦੁਸਹਿਰੇ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ? ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਤੋਂ। ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼? ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ WhatsApp ਤੇ ਪਾਇਆ ਮੈਸੇਜ ਤੇ Facebook ਤੇ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨੇ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਭੂ ਮਾਫੀਆ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੂ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਖਲੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਸੁਣੋ ਦੇਵਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ।
ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ, ਨਾ ਹੋਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ- ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ 10-12 ਹੁੰਦਾ- ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋੜ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚਲੋ ਗੁੱਸਾ ਚਲੋ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਆ। ਗਲਤ ਸੁਣੋ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ, ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ, ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਓਕੇ, ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਰਾਜੂ ਢਿੰਗਰਾ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕੀ ਗੱਲ? ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਹੈਗੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦਵੇ। ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਪਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਵੇਖੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਦੜੇ ਸੱਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਸਰ, ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਉਦੋਂ, ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਭੇਜਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਭੇਜਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ? ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨੇ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਜਾਂ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹੀ ਸਮਝਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈ ਫੇਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡੜੇ ਸੱਟੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੜੇ ਸੱਟਣ ਨਾਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੜੇ ਦੇ ਸੱਟੇ ਦੇ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੀ ਭਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਛਾ, ਸਹਿਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਥੋੜੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਸ ਪੋਸਟ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ? ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾਮ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਡੇ 2 ਮੋਹਤਵਾਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ। ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਭਾਈ। ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਜੋ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਖੈਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੂਆ ਬੜੇ ਵਾਜਾ ਮਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਉਹ ਪਾਣਾ ਪਿਆ ਫੁੱਟ। ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ 40 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੀ?
ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।